اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج النساء سوشل سائنس اسسٹنٹ ٹیچر 10ویں جماعت کے تمام طلبہ و طالبات کا سامویدہ ای کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ تو بچوں، آج ہم سماجی سائنس کا حصہ تاریخ کے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک سرگرمی کرتے ہوئے تو سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس سرگرمی میں آپ کو چند تصاویر بتاؤں گی۔ ان تصاویر کو آپ کو دیکھنا ہے اور اسے پہچانتے ہوئے ہمارے سماج میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے اسے بتانا ہے۔ تو سبق کی طرف آگے بڑھیں بچوں، سرگرمی کریں۔ تو پہلی تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ مرد اور عورت دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مرد کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، اسی کے بمقابل عورت کو آگے بڑھنے کے لیے ایک یا دو راستے ہیں۔ دوسری تصویر میں بھی مرد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا ہے اور عورت کو کم عہدوں پر۔ اسے ہم اپنے سماج میں کس نام سے پہچانتے ہیں؟ جی بچوں، آپ نے صحیح کہا، جنسیت میں مساوات۔ اچھا، تو دوسری تصویر کی طرف بڑھیں۔ اس تصویر میں دیکھیے، ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا ہے۔ اعلیٰ طبقہ نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے۔ اونچی ذات والے نچلی ذات والوں کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں بھی یہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو بچوں، ہم اسے اپنے سماج میں کس نام سے جانتے ہیں؟ سوچئے۔ جی بچوں، آپ نے صحیح کہا، ذات پات کا نظام۔ اچھا، تو تیسری تصویر کی طرف بڑھیں بچوں۔ اچھا، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں تصاویروں میں نوعمر بچہ اور بچی دلہا اور دلہن کے جوڑے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ تو آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر کیا سمجھا؟ جی بچوں، آپ نے صحیح سمجھا، بچپن کی شادی۔ اچھا، تو اس تصویر میں دیکھیے چند عورتیں سفید لباس پہنے ہوئے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ جی، بیواؤں پر ظلم۔ تو بچوں، ابھی ہم نے جو دیکھا ہے ذات پات کا نظام، بچپن کی شادی، بیواؤں پر ظلم، جنسیت میں مساوات، یہ تمام سماجی برائیاں ہیں۔ اور یہ تمام سماجی برائیاں ہمارے ہندوستانی سماج میں 19ویں صدی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان تمام 19ویں صدی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو بچوں، آج کے سماج میں ہم اس طرح کے سماجی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر جھیل رہے ہیں؟ جی نہیں بچوں، یہ تمام سماجی برائیاں بہت حد تک کم ہو چکی ہیں۔ ہمارے سماج میں آج ہم جس سماج میں جی رہے ہیں، 21ویں صدی عیسوی میں بچے اسکول جا رہے ہیں، مرد اور عورت کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں، تمام مذاہب کو ہمارے قانون نے مساوات کا درجہ دیا ہے۔ تو بچوں، یہ تمام جب ہم 19ویں صدی اور 21ویں صدی کو موازنہ کریں تو ہمیں بہت سارے اصلاحات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بچوں، کیا یہ تمام اصلاحات ہمیں ایسے ہی حاصل ہوئے؟ نہیں بچوں، ان تمام اصلاحات کو لانے کے لیے ہمارے بہت سارے سماجی مصلحین جیسے گوتم بدھ، وردھمان مہاویر، شنکراچاریہ، بسونا، گرو نانک، چیتنیہ، راجا رام موہن رائے اور 19ویں صدی کے ڈاکٹر BR امبیڈکر اور گاندھی جی، جسے ہم بابا قوم بھی کہتے ہیں، ان تمام سماجی مصلحین کی انتھک کوششیں، تحریکیں اور ان کی چلائی گئی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مساوات، بھائی چارگی اور آزادی سے بھرپور سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ تمام تصاویر دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا سبق کون سا ہے۔ جی بچوں، آپ نے صحیح سمجھا۔ آج ہم تاریخ کا 5واں لیسن سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ انسانی اقدار سے دور، اونچ نیچ کے بھید بھاؤ سے بھرے سماج کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات، آزادی، بھائی چارگی سے بھرے سماج کو بنانے کی کوشش ہی سماجی اصلاحی تحریکات کہلاتی ہے۔
19वीं सदी ईस्वी को हिंदुस्तान की तारीख में समाजी इस्लाही तहरीक का दौर भी कहा जाता है। क्यों 19वीं सदी को समाजी इस्लाही तहरीक का दौर कहा जाता है? आइए बच्चों, इसके असबाब जानते हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अंग्रेजी तालीम राइज की, तो अंग्रेजी तालीम को जारी करने के बाद हिंदुस्तान में एक अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबके की तख्लीक हुई और इस अंग्रेजी तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी तबके ने हिंदुस्तानी समाज और यूरोपी समाज के दरमियान मुआवजना किया और जमहूरियत, कौमियत, मसावात जैसे यूरोपी तसव्वुरात हिंदुस्तानी समाज में मुतारुफ हुए। इस तरह तालीम हासिल करने वाले कई हिंदुस्तानी अपने समाज और मजहब में सुधार लाने के लिए अपने अपने समाज का ज़हूर शुरू करने लगे। इसके साथ साथ बरतानवी भी समाजी इस्लाह में दिलचस्पी दिखाने लगे। अंग्रेज जो यूरोप से हिंदुस्तान आए थे, वो भी हिंदुस्तानी समाज में इस्लाह लाने के लिए दिलचस्पी दिखाने लगे, क्योंकि अंग्रेज ये समझते थे कि वो तहजीब याफ्ता हैं और हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को तहजीब याफ्ता बनाने आए हैं, जैसे गोरों का मखौला था। इस मखौले के मुताबिक अंग्रेज सिर्फ तहजीब और तालीम हिंदुस्तान में फैलाने के लिए नहीं आए थे बच्चों, बल्कि अपने इक्तिसादी और सियासी मकासद को पूरा करने के मंसूबे रखते हुए हिंदुस्तान आए थे। अंग्रेजी तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी और ईसाई मिशनरियों दोनों की काविशों और कोशिशों से मजहबी और समाजी इस्लाहकारी कहलाने वाला नया साल शुरू हुआ, जिसके जरिए हिंदुस्तानी समाज में मौजूद जात पात के निज़ाम, जिनसी तफर्रुकात, सती निज़ाम, बेवाओं के मसाइल, कसीर अज़दवाजी निज़ाम, पिछड़े तबकाती निज़ाम, छूत छात, तालीम से दूरी जैसे मसाइल को लेकर इनके सुधार के लिए जद्दोजहद की गई, जिसका मकसद इस जद्दोजहद का अहम मकसद हिंदुस्तानी समाज को नुकसान पहुंचाने वाले गलत रस्म रिवाज को कानूनी नुक्ते नजर से रद्द करना था, जिसकी कोशिश हमारे कई समाजी मुसल्लिहीन ने की, जिनमें अहम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंदा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खां, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, श्री नारायण गुरु और परियार हैं। तो बच्चों, इन तमाम समाजी मुसल्लिहीन ने अपने अपने समाज में सुधार लाने के लिए और अपने मज़ाहिबों में सुधार लाने के लिए, इस्लाहात लाने के लिए क्या कोशिशें की, क्या जद्दोजहद की और किन तहरीकों को राइज किया और किन समाजों के जरिए हिंदुस्तानी समाज में इस्लाहात लाए और इनके अहम इस्लाहात क्या थे, इनके तालीमात क्या थे और इन्होंने कौन कौन से रस्मों का खातिमा किया, इसके बारे में आज हम अपने सबक में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस सबक के अहम नुकात हैं। इस बाब में दर्ज ज़ैल मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। ब्रह्मो समाज, युवा बंगाली तहरीक, आर्या समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ तहरीक, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्री नारायण गुरु परिपालना योगम या निगम और प्रयार। तो सबसे पहले बच्चों, इन तमाम तहरीकों में सबसे पहले हम ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मो समाज की बुनियाद राजा राम मोहन राय ने रखी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, ये राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की बुनियाद 1828 में रखी, जिन्हें हम हिंदुस्तान के निशातुस्सानिया के बाबा आदम भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने हम असरों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंगाल के कलकत्ता के मुकाम पर आत्मीय सभा की शुरुआत की, जिसका मकसद बंगाल के समाज से मजहबी और समाजी बुराइयों का खात्मा था। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं बंगाल में कलकत्ता की निशानदेही की गई है। तो बच्चों, बंगाल में कलकत्ता की निशानी की गई है, तो यहाँ पे बंगाल का नाम सुनते ही आपको क्या याद आया? जी बच्चों,
ہندوستان کے جب انگریز ہندوستان میں آئے اور دستک کا غلط استعمال کرنا شروع کرے تو اس کے خلاف سب سے پہلے آواز بنگال سے ہی اٹھی تھی، جسے سراج الدولہ نے اٹھایا تھا۔ تو آج ہندوستانی سماج اور مذہب کو بھی مذہب میں سے سماجی برائیوں کا خاتمے کے لیے بھی آواز بنگال سے ہی اٹھی ہے بچوں۔ تو بچوں ہم آگے بڑھیں۔ اس وقت بنگال میں ایک ستی کا رسم بہت پھیلا ہوا تھا بچوں۔ ستی کا رسم، اس ستی کے رسم کو ہمارے نشاط الثانیہ کے بابا آدم راجا رام موہن رائے نے اس وقت کے گورنر جنرل ولیم بینٹک کے حمایت سے 1829 میں اس کا خاتمہ کیا۔ تو ستی کا رسم کیا ہے؟ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، ایک چتا جلائی جا رہی ہے جس میں مردہ انسان بھی ہے اور ساتھ میں ایک زندہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستی کا رسم خاص کر راجپوتوں میں پائی جانے والی ایک ایسی رسم تھی جس میں شوہر کے انتقال کے بعد اس کی چتا میں اس کی بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا۔ ایسی غیر انسانی رسم کا خاتمہ راجا رام موہن رائے نے کیا۔ راجا رام موہن رائے نے صرف ستی کے رسم کا خاتمہ نہیں کیا بچوں، انہوں نے بہت ساری دوسری سماجی برائیوں کا بھی خاتمہ کیا، جو کہ برہمو سماج کے اہم نکات ہیں۔ چونکہ راجا رام موہن رائے ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے والے پہلے شخص تھے، ستی کے رسم کے خاتمے کے علاوہ آپ نے سماج میں پھیلے ہوئے دوسرے رسم و رواج کے خلاف بھی ورزی کی، جن میں اہم خدائے واحد کی عبادت کے نظریے کو بیان کیا۔ بے معنی تہواروں اور رسم و رواجات کے خلاف آپ نے ورزی کی۔ شخص کی خودی کو بڑھاوا دینا، خود کے سدھار کو بتایا۔ عورتوں کو مساوی حقوق دینے کے لیے آپ نے جدوجہد کی۔ کثیر ازدواجی نظام کی مخالفت کی، بچپن کی شادی کی مخالفت کی، بیواؤں کی حالت میں سدھار لانا، عورتوں کو جائیداد میں برابر کی حصے داری دلانا وغیرہ جیسے اصلاحی کاموں کو انہوں نے بخوبی انجام دیے۔ تو بچوں اگلے سماج آریہ سماج کی طرف، آریہ سماج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آریہ سماج سے پہلے یوا بنگالی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے بچوں۔ بنگال میں جب راجا رام موہن رائے اصلاحی کام انجام دے رہے تھے، اسی وقت بنگال میں ایک اور تحریک پروان چڑھی جس کو ہم یوا بنگالی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کو قائم کرنے والے ہنری ویون ڈی ریجیو تھے۔ سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کے لیے ہنری ویون ڈی ریجیو نے ہندوستانیوں کو راغب کیا۔ 1831 سے 1862 تک کلکتہ کے ہندو کالج میں انہوں نے بطور لیکچرر خدمات انجام دی۔ دیکھو بچوں یہاں پہ آپ کو ویسٹ بنگال دکھائی دے رہا ہے جسے ہم بنگال کہتے ہیں، اور اس تصویر میں ہنری ویون ڈی ریجیو کی تصویر ہے۔ جی بچوں ان کی تدریس کی روحانی اثر سے متاثر ہو کر کئی طلبہ ان کے حامی بن گئے۔ یوا بنگالی تحریک نے قدرتی انسانیت اور خدا اور دیگر موضوعات کے متعلق تقریری مقابلے یا بحث و مباحثہ منعقد کروا کر اپنے شاگردوں میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا۔ اس کے علاوہ ہنری ویون ڈی ریجیو نے خواتین کے حقوق اور ذات پر مبنی استحصال کے مخالف بھی ورزی کی۔ آریہ سماج، اب تک ہم نے پڑھا مشرقی ہندوستان میں چلنے والی تحریکوں کے بارے میں ہم نے پڑھا بچوں۔ اب تھوڑا مغربی ہندوستان کی طرف آئے۔ مغربی ہندوستان میں گجرات میں آریہ سماج کی شروعات ہوئی۔ آریہ سماج کی تحریک شروع ہوئی جسے شروع کرنے والے دیانند سرسوتی تھے۔ 1857 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد گجرات کے کاتھیا واڑ میں رکھی۔ آپ کی پیدائش بھی گجرات کے کاتھیا واڑ میں ہی ہوئی۔ گجرات کے کاتھیا واڑ کا نام سنتے ہی آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ جی بچوں ہمارے بابا قوم کی پیدائش بھی گجرات کے کاتھیا واڑ میں ہی ہوئی۔ دیانند سرسوتی کا ابتدائی نام مول شنکر تھا۔ آپ کے والدین امباشنر تیواری اور امرتا بائی تھے۔ دیانند سرسوتی وید کو ہی سچ مانتے تھے اور وید کو ہی اہم مانتے تھے، اس لیے ان کا ماننا تھا کہ وید ہی میں جدید ہندوستانیوں کے مسائل کا حل چھپا ہے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو ویدوں کی طرف واپس لوٹو کا نعرہ دیا۔
दयानंद सरस्वती ने अपने तमाम ख्यालात का इजहार सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में किया। तस्वीर में आपको उस किताब को देख सकते हैं बच्चों। इन्होंने एक और तहरीक चलाई जिसे हम शुद्धि तहरीक कहते हैं, जिसका मकसद, शुद्धि तहरीक का मकसद हिंदू मजहब से इस्लाम और ईसाई मजहब में तब्दील होने वाले तमाम हिंदुओं को दोबारा हिंदू मजहब में शामिल करना था। आर्य समाज के मकासद। शुद्धि तहरीक के अलावा आर्य समाज में और क्या क्या मकासद थे, इसके बारे में जानेंगे। दयानंद सरस्वती मानते थे तमाम हिंदू एक ही खुदा पर भरोसा करें। खुदाओं की शक्ल सूरत नहीं होती, पैदाइशी कोई शोधन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जात पात को आपने इनकार किया, बैन जाति शादियों को फरोग दिया, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों को मना किया। मर्द और खवातीन दोनों मसावी हैं, इस बात पर आपने जोर दिया। सिर्फ वेद ही मुकद्दस हैं, कदीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार किया। 1886 में जब दयानंद सरस्वती का इंतकाल हो गया तो आपके इस्लाहात और आपके तालीमात से मुतासिर होकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इफ्तिताह भी की गई। तस्वीर में आप उस कॉलेज को देख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हरिद्वार में गुरुकुल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। इसकी भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के इस्लाहात से मुतासिर होने वाले हिंदुस्तान की आजादी के जद्दोजहद के अहम इंतहा पसंद लाला लाजपत राय थे, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज। ब्रह्मो समाज की तहरीक बंगाल को पार करके दूसरी तरफ फैलने लगी। ब्रह्मो समाज के उसूलों के असर से यह समाज तश्कील हुआ। मगरबी हिंदुस्तान में बिलखुसूस मुंबई के इलाकों में इस्लाही तहरीक की नशोनुमा हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये मुंबई प्रेसिडेंसी है। मुंबई प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थीं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इन तीनों में से मुंबई प्रेसिडेंसी में प्रार्थना समाज का आगाज हुआ। प्रार्थना समाज की बुनियाद डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में रखी। औरतों के मसाइल के साथ साथ छूत अछूत समाज के मसाइल का हल निकालना इस समाज का अहम मकसद था। मगरिब के जदीद ख्यालात के पेश नजर हिंदू मजहब में इस्लाह लाने के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बहुत कोशिशें की। प्रार्थना समाज के इस्लाही कामों को वसत बख्शने वाले महादेव गोविंद रानाडे थे। तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, महात्मा महादेव गोविंद रानाडे। इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार की भी मदद ली। रानाडे ने सिर्फ औरतों और छूतछात के मसाइल को ही हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने उस वक्त के समाज में फैली हुई दूसरी बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश की, जैसे बचपन की शादी, बेवाओं पर जुल्म वगैरह। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ बढ़ते हैं। इस समाज की तरफ जाने से पहले हम इस तस्वीर के बारे में थोड़ा देखेंगे। इस तस्वीर में मौजूद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हैं। सावित्री बाई फुले का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी बच्चों, सावित्री बाई फुले को हिंदुस्तान की पहली उस्तानी के तौर पर माना जाता है। इनकी 3 जनवरी को इनकी जयंती भी हर स्कूल में मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले की शादी भी बचपन की शादी ही है। बचपन में ही इनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हो गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जब ये तालीम हासिल कर चुकी थी तो इन्होंने इनका ध्यान उस वक्त की बच्चियों पर गया और वो लड़कियों को तालीम देने की तरफ राग़िब हुई। ये तमाम काम ये दोनों मियाँ बीवी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने मिलकर अंजाम दिए।
तो इन दोनों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। इन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। इनकी लिखी हुई तसानीफ गुलामगिरी और सेठ कार्याचा सूद में इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। 19वीं सदी में इन्होंने गैर ब्राह्मणी समाज यानी शोधर और खवातीन के हुकूक के लिए कई तहरीकात भी चलाई। इन्होंने शोधर और लड़कियों की तालीम के लिए कई स्कूल भी कायम किए और अपने खास कुओं से तमाम जात वालों को पानी सींचने का मौका दिया। इन तमाम कामों में सावित्री बाई फुले ने इनके शाना बशाना काम किया। पूना में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सावित्री बाई फुले ही थी। इसके लिए इन्होंने लड़कियों के लिए हॉस्टल भी कायम किए। इसलिए सावित्री बाई फुले को हिंदुस्तान की पहली उस्तानी कहा जाता है। तो बच्चों आज के इस समाज में आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आया? जी बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मसावी उमंगों पर मबनी समाज, जदीद समाज की तामीर के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों ने कई दिनों तक इस काम में लगे रहे। इनके इस्लाहात और ख्यालात से मुतासिर होने वाले हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो बच्चों आज के इस सबक में हमने 5 समाजों का मुतालिया किया। ब्रह्मो समाज, युवा बंगाली तहरीक, आर्या समाज, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज। तो मैं आपको चंद सवालात करूंगी, उसके जवाबात आपको देने होंगे। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। डैश को हिंदुस्तानी निशातुस्सानिया के बाबा आदम कहते हैं। सोचो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसी में से सवाल है, उसी में से ये डैश है। इस खाने को पुर करना है आपको। जी, आपने सही कहा, राजा राम मोहन राय। दूसरी, युवा बंगाली तहरीक के बानी डैश थे। जी बच्चों सोचिए। जी आपने सही कहा, हेनरी वीवन डी रिजियो। तीसरे समाज के बानी दयानंद सरस्वती ने डैश नामी ग्रंथ लिखी। जी, दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि वेद को ही सच मानते थे और वेदों की तरफ पलटो का नारा भी इन्होंने दिया और अपने ख्यालात का इजहार इन्होंने किस तसनीफ में किया? जी बच्चों आपने सही सोचा, सत्यारथ प्रकाश। महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई तसानीफ। जी सही कहा आपने, सेठ कार्याचा असूद। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे अंदाज से जवाबात दिए। अब मैं आपको चंद सवालात दूंगी जिनके जवाबात आपको अपनी कॉपी में लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर के पास दिखाना है। मंद्रजज़ल सवालात के जवाबात लिखिए। ब्रह्मो समाज के अहम तालीमात लिखिए। दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की तरफ पलटो को समझाइए। सत्यशोधक समाज में बताए गए इस्लाहात को बयान कीजिए। हेनरी वीवन डी रेजियो ने किस तरह अपने शागिर्दों में बेदारी पैदा की। तो ये तमाम सवालात के जवाबात आपको आज के इस सबक में मिल जाएंगे। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इन सारे सवालों के जवाबात को ढूंढना है और अपनी कॉपियों में लिखना है और अपने टीचर्स के साथ इसे सही कराना है बच्चों। तो बच्चों एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई दिल लगा कर कीजिए। ये अभी जो मैंने समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीक का सबक का मुतालिया कराया है, इस सबक ये सबक 2 मार्क और 3 मार्क के सवालात में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे ब्रह्मो समाज के अहम नुकात बताइए, दयानंद सरस्वती के नारा वेदों की तरफ पलटो को समझाइए। ये 2 या 3 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है बच्चों।
اس وجہ سے آپ جتنا ہو سکے تیاری کیجیے، تیاری کر گھر میں ہی رہ کر پڑھائی کر کے ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔